Good morning, students. Today we are going to see the first non-tale after 20 years, written by O. Henry. Actually, his real name is William Sidney Porter. Then what is O. Henry? O. Henry is the pen name of William Sidney Porter. Then what is a pen name? Pen name means it's an assumed name. Pen name is an assumed name used by the writers instead of the real name. Usually writers used other names for their works instead of using their real name. That is called pen name. O. Henry is the American famous short story writer. In memory of O. Henry, O. Henry Award is given in America. It is given for the best short story. In the short story after 20 years, the author talks about the two best friends. The two best friends are Bob and Jimmy Wells. They are raised together in New York by their parents. Raised means brought up. They are brought up by their parents together in New York, and they have grown up. Now they have grown up. Once they have grown up, Bob wanted to earn money. So he decided to go to the west. Now they are in New York. Bob decided to go to the west. That means Chicago. He wanted to go to Chicago to earn money. But Jimmy Wells decided to be in New York. He wants to be in New York. So one day they were taking dinner. Before they were partying, they were taking dinner at Big Joe's Brody's restaurant. After taking dinner, they had an agreement. They had an appointment. What is that agreement? After 20 years, we have to meet in the same place where they were taking dinner. After 20 years, they have to meet the same place at the same time. Same time we have to meet, like that they had decided. After 20 years, the two friends were meeting in the same place at the same time. After meeting, what will happen is described in this story, that we can see detail in the story. Before going to see the supplementary reader after 20 years, written by O. Henry, let us have a look at about the author. About the author. Author means writer. O. Henry was born in 1862 and died in 1910. O. Henry is a popular American short story writer whose original name is William Sidney Porter. His works romanticized the life of ordinary people in New York City. His stories are well known throughout the world. They express the effect of coincidence on character and often had unexpected twists in the end. His stories are also noted for their witticism and clever wordplay. O. Henry's prolific writing period began in 1902 in New York City, where he wrote 381 short stories. He wrote one story a week for the New York World Sunday magazine for over a year. O. Henry was born in 1862 and died in 1910. O. Henry is a popular American short story. He was a famous American short story writer. Short story is Sirgadai writer, whose original name is William Sidney Porter. His real name is William Sidney Porter. Then O. Henry. What is O. Henry? It is his pen name. Pen name means the writer used for their writings. Writer used this pen name for their writings instead of using their original name. Writers என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஒரிஜினல் நேமுக்கு பதிலாக இன்னொரு பேர் வச்சு எழுதுவாங்க. புனை பேர் சொல்லுவாங்க. இன்னொரு பேர் வச்சு அந்த ரைட்டிங்ஸ் எழுதுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் பென் நேம். ஃபார் ட்ராமா, போயம் இது மாதிரி எழுதுகிறப்போ அது வேறு பேரில் எழுதுவாங்க. அதுதான் புனை பேர் அது மாதிரி ஓ ஹென்ரிங்கிற பேரில் ஸ்டோரிஸில் எழுதியிருக்கார்.
அவரோட வில்லியம் சிட்னி போர்ட்டருங்கிற பேரை சொல்ல கிடையாது, யூஸ் பண்ணல. His works romanticized the life of ordinary people in New York City. Romanticized. Romanticized means make more interesting. His works are very interesting about the ordinary people in New York City. His works deals with the life of ordinary people, not the rich people in New York City. நியூயார்க் சிட்டியில் இருக்கிற பீப்புளை பற்றி தான் சொல்கிறாரு. அவரோட ஸ்டோரிஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஸ்டோரிஸ்லாம் அது ரிச் பீப்புளை பற்றி சொல்ல, காமன் பீப்புள் ஆர்டினரி பீப்புளை பற்றி லைஃப்பை தான் சொல்கிறாரு. அதே எப்படி ஹீ டெல்ஸ் த ஸ்டோரிஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், அதான் ரொமான்டிசைஸ்டுங்கிறார். His stories are well known throughout the world. Well known means very famous throughout the world. His stories are world famous. They expressed the effect of coincidence on character. Coincidence. Suppose his characters are maybe in our real life. நம்ம ரியல் லைஃப் கேரக்டர்ஸோட கோயின்சிடென்ஸ் ஆகுங்கிறாங்க அவரோட ஸ்டோரிஸில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ். அண்ட் ஆஃபன் ஹேட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ட்விஸ்ட் இன் த எண்ட். ட்விஸ்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி கிளைமேக்ஸ் இருக்காது, முடிவு இருக்காது, அதுதான் சொல்கிறார். Often had twist in his stories. His stories are noted for their witticism. Noted means famous here. His stories are famous for their witticism. Witticism means wit, intelligent, and clever word play. He used the words very cleverly. Word play means using words for joking, using words in an intelligent way. அதுதான் வேர்டு பிளேன்னு சொல்கிறாங்க. O. Henry's prolific writing period began in 1902 in New York City. Prolific writing period. Prolificனா வெரி ஃபேமஸ். அவர் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது. எப்போ ஆரம்பினா 1910 இறந்துருக்காரு. ஆனால் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அவரோட ரொம்ப ஃபேமஸானது அப்படின்னா 1902 தான் ஃபேமஸாக இருக்கார். வேர் ஹி ரோட் இன் நியூயார்க்ஸில் தான் எழுதியிருக்காரு. ஹி ரோட் 381 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்கார் 1902. He wrote one story a week for the New York World Sunday magazine. There is a magazine in New York, World Sunday magazine. அதுக்கு எவ்ரி வீக் ஒன் ஸ்டோரி எழுதுகிறார், ஷார்ட் ஸ்டோரி, ஃபார் ஓவர் எ இயர், ஒரு வருஷத்துக்கு எழுதுகிறார். O. Henry short story after 20 years was first published in the Sunday edition of the New York World in 1905. The story was included in the 1906 anthology, The 4 Million, and it has since been republished in many short story collections. O. Henry's short story, After 20 Years, was published in the Sunday magazine. Sunday edition of the New York World அதில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப்டர் 20 years. The story was included in the 1906 anthology, The 4 Million. Anthology means collection of short stories. ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஒரு ஃபேமஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இந்த மாதிரிலாம் கலெக்ஷன் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து இந்த ஸ்டோரி இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. 4 million அப்படிங்கிற அந்தாலஜியில் அது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் பேர், அது 4 million அப்படின்னு டைட்டில். அதில் வந்து இந்த ஸ்டோரி இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஆஃப்டர் 20 years. It has since been republished in many short story collections. நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன்ஸ் இந்த 4 million மாதிரி நிறைய அந்தாலஜி இருக்குது. அதுலேயும் இந்த ஸ்டோரிஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப்டர் 20 years. A few of his other popular short stories are The Gift of the Magi, The Cob and the Anthem, The Ransom of Red Chief, The Retrieved Reformation, and The Third Ingredient. These are his popular short stories: The Gift of the Magi, Cob and the Anthem, Ransom of Red Chief, Retrieved Reformation, and The Third Ingredient. These are his popular short stories. Now we can see the short story. Here is a story entitled After 20 Years, which is about two best friends who had to part ways.
They returned to keep an appointment they had made 20 years ago. Try to find out what happens when they meet again. This is the gist of the story. The story is titled After 20 Years. The story is about two best friends. The story is about two best friends. In their life, they had to part ways. They had to separate themselves. ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போக வேண்டியிருக்கு. They returned to keep an appointment while they were separating themselves. While they were parting themselves, they had an appointment. They had an agreement. That means ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறேன். என்னென்ன அப்படின்னா, ஆஃப்டர் 20 years கழித்து மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் போடுங்க. அதான் சொல்கிறாங்க. தே ரிட்டர்ன் டு கீப் அன் அப்பாயின்மெண்ட் தே ஹேட் மேட் 20 years ago. ஒரு 20 வருஷம் கழித்து மீட் பண்ணணும். ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போகிறாங்க. ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போகிறப்ப என்ன அப்பாயின்மெண்ட், என்ன அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா, 20 வருஷம் கழித்து ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. அதான் சொல்கிறாங்க. Read to find out what happens when they meet again. After meeting, what will happen? That we can see in the story. That only we can see in the story while reading it. அதை ரீட் பண்ணுறப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. While reading, we can find out what happens when they meet again after 20 years. How the policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind, the taste of rain, them had well nigh de-peopled the streets. The story begins like this. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. How does the story begins? After meeting, what is given? After 20 years, the two friends would meet. After meeting, what will happen is given in the story. 20 வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் மீட் பண்ணுறாங்க. மீட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டோரி இது இருக்குது. அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டோரியில் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தான் ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருப்பாங்க. The policeman on the beat. On the beat means he was on duty. He was on duty and he was given, usually the policeman is given duty to assign some place. ஏதாவது ஒரு பிளேஸை வாட்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை கொடுத்து அங்கே போய் நீங்கள் பாதுகாவலாக இருங்க, அந்த இடத்த பார்த்துங்க, இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அதனால் இவருக்கு ஒரு பிளேஸை கொடுத்துருக்குறாங்க. அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. Impressive means very attractive. What is avenue? Avenue means wide street. The policeman was walking. The policeman was guarding the place, guarding the wide street very impressively. Impressive means attractively. The impressiveness was habitual and not for show. His impressiveness, his way of walking was very impressive. Impressiveness means attractiveness. His way of walking was very attractive. It was habitual, not for show. Show means யாரையும் கவர் பண்ணுறதுக்காக, யாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எண்ணத்தினால அவர் இது பண்ணல. ஏன்னா அதுவும் இல்லாமல் என்ன, ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் வேர் வெரி ஃபியூங்கிறார். ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் மீன்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் ஹியர் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் மீனிங். ஆனால் ஹியர் அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள் அங்கே யாருமே இல்லை. பீப்புளே கொஞ்சம் தான் இருக்கிறாங்க, பீப்புளே குறைவாக தான் இருக்கிறாங்க. அதனால் இவர் அப்படி அவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் வாக்கிங் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிறார். அதான் இம்ப்ரெசிவாக வாக் பண்ண தேவையில்லை. அப்போ அது அவர் எப்பயுமே அவரோட வாக்கிங் ஸ்டைலே அப்படி தான் அப்படிங்கிறாங்க. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind, the taste of rain, them had well nigh de-peopled the streets. How the time, how the place is, how the climate எப்படி இருக்குன்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. The time பார்த்தீங்கன்னா it was barely 10 o'clock, nearly
It was at 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind. The climate எப்படின்னா chilly gusts of wind, அப்படியே ஈர காற்றடிக்குது அப்படியே. With a taste of rain. மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி காற்று அடிக்கும் பாருங்களா, அந்த காற்றுல பார்த்தா ஈரம் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே மழை காற்று அடிக்கிற மாதிரி அடிக்குது. Them had well nigh depeopled the streets. Depeopled, no people are in the streets. அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் யாருமே இல்லை. Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now and then, cast his watchful eye around the first big thoroughfare. The officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept allures. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements. How does the story begin? It begins with the policeman who was guarding the street. ஒரு ஸ்ட்ரீட் வந்து ரவுண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரீட் அப்படியே பாதுகாத்துட்டு ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்காரு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு போலீஸ்மேன். அவர் போகிறப்ப அவர் எப்படி நடந்து போகிறாரு, வே ஆஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு அது இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது. அதே மாதிரி அங்கே பீப்புள் அதிகமாக இல்லை, அங்கே மழை வர மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க லாஸ்ட் பேசேஜில். இந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையிங் டோர்ஸ் as he went. when he was going round he was seeing the doors. அங்கே நிறைய ஷாப்ஸு பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஹவுஸஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காரு. ஒவ்வொரு பில்டிங்கை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கார். Twirling his club with many intricate and artful movements. Twirling means spinning, twisting his club means கையில் வச்சுருக்க அந்த ஸ்டிக்கு, அந்த லத்தி வச்சுருப்பார்ல, அதுதான் சொல்கிறேன். வித் மெனி இன்ட்ரிகேட் அண்ட் ஆர்ட்ஃபுல் மூமெண்ட்ஸ், கையில் வச்சுருக்க ஸ்டிக்கை வந்து அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே போகிறார். அது பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரிகேட், வெரி டிஃபிகல்ட். இன்ட்ரிகேட் மீன்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட், வெரி டிஃபிகல்ட். யூஸ்வலாக நம்மளால் செய்ய முடியாது. இப்போ சிலம்பம் சுற்றுறது அப்படின்னா அது பழக்கம் இருந்தால் தான். இப்போ சிலம்பம் இருக்குது, சிலம்பம் சுற்றுனா எல்லாருமே சிலம்பம் சுற்றிட முடியும், பழக்கம் இருந்தால் தான் அந்த இதில் சுற்ற முடியும். அது மாதிரி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு அந்த மூமெண்ட். அந்த கிளப் கையில் வச்சுருக்க குச்சியை வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக சுற்றுறாரு. சாதாரணமாக இது எல்லாருனாலையும் பண்ண முடியாது. அதான் சொல்கிறேன் ஆர்ட்ஃபுல்னால் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக நல்லா இருந்தது. டேர்னிங் நவ் அண்ட் தென் டு காஸ்ட் ஹிஸ் வாட்ச்ஃபுல் ஐ. அதான் வென் ஹி வாஸ் கோயிங் த்ரூ த ஸ்ட்ரீட், அந்த ஸ்ட்ரீட் வழியே போயிட்டுருக்காரு. அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, அப்பப்போ திரும்பி பார்க்குறாரு, பின்னாடி யாரும் வராங்களா என்னங்கிறத பற்றி திரும்பி பார்க்குறாரு. டேர்னிங் நவ் அண்ட் தென் டு காஸ்ட் ஹிஸ் வாட்ச்ஃபுல் ஐ, த கண்ணில் பார்க்குறாரு. Adorn the first big thoroughfare where he was watching. Adorn the first big thoroughfare. First big means very peaceful. Thoroughfare main, அந்த மெயின் ரோடு, அந்த ரோட்டை திரும்பி அப்படியே ரொம்ப காமாக இருக்கக்கூடிய பீஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரோட்டை திரும்பி பார்க்குறா. அப்பப்போ ஏன் அங்கே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா பீப்புள் அதிகமாக இல்லை. த ஆஃபீஸர் வித் ஹிஸ் ஸ்டால்வார்ட் ஃபார்ம். Stalwart means very physically strong. The officer was very physically fit. And a slight swagger. He was physically fit and a slight swagger. Swagger means confident walk. He was walking very confidently. வாக் பண்ணுறப்ப பார்த்தோன்னா அப்படியே ரொம்ப நேராக ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக நடந்து போகிறார். அதான் சொன்னேன் ஸ்லைட் ஸ்வாகர். மேட் எ ஃபைன் பிக்சர் ஆஃப் எ கார்டன் ஆஃப் த பீஸ். அவர் நடந்து போகிறது அப்படியே ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டாக நடந்து போயிட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக வேகமாக நடந்து போயிட்டுருக்கார். அதை பார்க்குறப்பயே ஹி வாஸ் அ ஃபைன் பிக்சர் ஆஃப் தி கார்டன் ஆஃப் த பீஸ்.
கார்டியன் மீன்ஸ் பாதுகாவலர், அமைதியினுடைய பாதுகாவலர் அப்படின்னு தெரியுது. அப்படின்னு இங்கே யாரும் சொல்லாத, போலீஸ் தான் சொல்கிறாங்க. ஹி வாஸ் த கார்டியன் ஆஃப் தி பீஸ். இப்போ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கலவரம் போராட்டம் நடக்குதுன்னு வைங்க, போராட்டம் வந்து அமைதியாக நடக்கிற வரைக்கும் அங்கே இது பண்ண மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு போராட்டத்தில் கலவரம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கே போலீஸை கூப்பிட்டு வந்து அந்த போராட்டத்தை இது பண்ணுவாங்க, அமைதிப்படுத்துவாங்க. அப்போ அவங்க அந்த போலீஸ்மேனுங்கிறது யார்? கார்டியன் ஆஃப் த பீஸ். ஏதாவது ஒரு டூ ஊர் 2 பிளேஸ் இருக்குது, இந்த 2 பிளேஸ்க்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கலவரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் அந்த கலவரத்தை அடக்கிறதுக்காக, அமைதிப்படுத்துறதுக்காக போலீஸ் கூப்பிட்டுருவாங்க. அப்போ அது அவங்கள போலீஸ்மேன்லாம் கார்டியன் ஆஃப் த பீஸ். அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க, ஏ கார்டியன் ஆஃப் தி பீஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஹவு த பிளேஸ் வாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, த விசினிட்டி வாஸ் ஒன் தட் கெப்ட் ஏர்லியர்ஸ். விசினிட்டி மீன்ஸ் நெய்பர்ஹுட். அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸ், அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ரவுண்ட்ஸ் படுற அந்த பிளேஸ் சொல்கிறாரு. அங்கே ஒன்று தட் கெப்ட் ஏர்லியர்ஸ் த ஹவுசஸ் அண்ட் தெர் ஆர் மெனி ஷாப்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரீட். அந்த இதில் வந்து நிறைய ஷாப்ஸ் தான் இருக்குது, ஸ்டோர்ஸ் தான் இருக்குது, கடை தான் இருக்குது. அந்த கடையில் என்ன ஆயிடுச்சு, தேவர் க்ளோஸ்டு ஏர்லியாகவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. நவ் அண்ட் தென் யூ மைட் see the lights of a cigar store, but there are some cigar store in that street. Cigar means cigarette store இருக்குது. It is lit. அது லைட்டு, அந்த சிகரெட் ஸ்டோர் லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்குது, அதான் சொல்கிறேன். நவ் அண்ட் தென் யூ கேன் see lights of a cigar store or of an all night lunch counter or cigar store might be there. இந்த சிகார் ஸ்டோர் இருக்குங்க, ஒன்னார் சிகார் ஸ்டோர் அங்கே இருந்துருக்குது. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் நைட் லஞ்ச் கவுண்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறார். லஞ்ச் கவுண்டர் மீன்ஸ் கவுண்டர், ரெஸ்டாரண்ட், வி கேன் சே ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறார். But the majority of the doors belong to business places that have long since been closed. But majority of the doors belong to business places. Belong to business places mean belong to stores, கடை, அதான் பிஸ்னஸ் பிளேஸஸ், ஸ்டோர்ஸு, ஷாப்ஸ் சொந்தமான எல்லா ஸ்டோர்ஸ் டோர் என்ன இருக்குது, க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்க. ஆல் த ஷாப்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் வேர் க்ளோஸ்டு, லாங் சின்ஸ் பீன் க்ளோஸ், ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறார். When about the midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. In the last passage, what is the policeman was going rounds. When he was going rounds, he was moving, turning now and then, and his way of walking was very impressive. And also there are many shops which were closed earlier, and only cigar store and lunch counters were opened. Now, when about midway of a certain block now 4 or 5 buildings, 5 houses சேர்ந்தது, 5 buildings சேர்ந்தது blockனு சொல்லலாம். When he was walking midway of a certain block, midwayனா middle way தான் midwayனு கொடுத்துருக்காங்க. middle of the way of a certain block, the policeman was மூவ் ஆகிட்டுருக்காள். டக்குன்னு சடன்லி ஸ்லோடு ஹிஸ் வாக், ஸ்டெடியாக போயிட்டு வேகமாக அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கார். திடீர்னு ஹி ஸ்லோடு ஹிஸ் வாக். Why did he slow? In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned. Why did he slow his walk? Because in the doorway of a darkened hardware store, there is a hardware store. Hardware store is there, where hardware things are, tools are available, tools which are needed for electric tools. இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டூல்ஸ் விற்கிற கடைக்கில் வந்து என்ன பண்ணிட்டு, எ மேன் லீன்டு, ஒருத்தர் நின்றுட்டுருக்கான். எ மேன் வாஸ் லீன்டு மீன்ஸ் லீன்டு சாஞ்சி நின்றுட்டுருக்கான். அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரில் செவுத்தில் சாஞ்சி நின்றுட்டு இருந்திருக்கான். வித் அன் அன்லைட்டட் சிகார் இன் ஹிஸ் மவுத். How he was leaning, he had a cigar in his mouth. Cigar means cigarette. How the cigarette was unlighted in his mouth. Cigarette பற்ற வைக்காம அப்படியே வாயில்
சிகரெட்டை பற்ற வைக்காமல் வச்சுருக்கான். இட் வாஸ் அ டார்க் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர். தேர் இஸ் நோ லைட் பிகாஸ் த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் வாஸ் க்ளோஸ்டு. ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. அங்கே யாருமே இல்லை, தனியாக நின்றுட்டுருக்கான். ஸோ ஏன்னா அந்த போலீஸ்க்கு டவுட் ஆகும்ல, யாருமே கிடையாது, அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு. அப்போ அங்கே நிற்கிறான் அப்படின்னா, அங்கே ஒருத்தர் நின்றுட்டுருக்கான் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுறாரு, நின்று பார்க்குறாரு, நின்று கிட்ட போகிறாரு. அந்த போலீஸ்மேன் வென்ட் நியர் த பர்சன் who was leaning against the hardware store. ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் பக்கத்தில் நின்றுட்டு போகிறார். as the policeman walked up to him, அதான் போலீஸ்மேன் வென்ட் நியர் ஹிம், போலீஸ்மேன் கிட்ட போன உடனே the man spoke up quickly. உடனே என்ன பண்ணிடுறான், அந்த வெயிட் பண்ணி அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் நின்றுட்டுனால உடனே பேச ஆரம்பிச்சிடுறான். he started talking to the போலீஸ்மேன்ட்ட உடனே பேசுகிறான். இப்போ ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் டவுட் வராமல் இருக்குது அப்படிங்கிறத பேசிடுறாரு. இப்போ இட்ஸ் ஆல் ரைட் ஆஃபீஸர், he said reassuringly. I am just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I will explain if you would like to make certain. It's all right. It's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where the store stands. Big Joe's Brady's restaurant. It's all right, officer, he said. The person who was leaning against the hardware store, the dark place நின்றுட்டு அவர் உடனே பேசுகிறார். என்ன சொல்ல, இட்ஸ் ஆல் ரைட் ஆஃபீஸர், இந்த போலீஸ்மேன்ட்டு கேட்குறாரு, எல்லாம் ரைட்டாக இருக்குங்களா, அவர் ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்காரு, எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அஸ்யூர் பண்ணி கேட்குறாரு. உடனே அந்த பர்சனே சொல்கிறார், அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரில் சாஞ்சிக்கிட்டு இருந்தால் அவர், ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் ஃப்ரெண்டுங்கிறார். ஒய் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் இஸ் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் மை ஃப்ரெண்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அவரே சொல்கிறார், இட் இஸ் அன் அப்பாயின்மெண்ட் மேட் 20 years agoங்கிறார். ஃப்ரெண்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன், ஆனால் அது எப்போ அப்பாயின்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் மீன்ஸ் அக்ரிமெண்ட். என்ன 20 yearsக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தோம், 2 பேர் இந்த பிளேஸில் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு, அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேங்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த பர்சன். சவுண்ட்ஸ் எ லிட்டில் ஃபன்னி டு யூ, டஸ்ன்ட் இட்? சவுண்ட்ஸ் எ லிட்டில் ஃபன்னி மீன்ஸ் வேடிக்கையாக இருக்குது அப்படி. சவுண்ட்ஸ் மீன்ஸ் சீம்ஸ். இட்ஸ் அ ஃபன்னி டு யூ, இது உங்களுக்கு வேடிக்கையாக இருக்குல்ல அப்படிங்கிறார். இது 20 வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்ண போகிறோம், 20 வருஷம் கழிச்சு ஃப்ரெண்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வேடிக்கையாக இல்லையா வேடிக்கையாக இருக்குல்ல அப்படிங்கிறார். ஏன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு 2 days கழித்து மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னாவே அதை யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. 2 days கழித்து மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கூட சொல்கிறதுக்காக பார்த்தா முடியும். இப்போ என்னது 20 வருஷம் கழித்து மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க, அதை நம்பிக்கிட்டு இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படிங்கிறப்ப அது உங்களுக்கு வேடிக்கையே இல்லையா அப்படிங்கிறார். வெல், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இஃப் யூ வுட் லைக் டு மேக் சர்டன். இட்ஸ் ஆல் ஸ்ட்ரைட். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. என்ன அக்ரிமெண்ட் போட்டால் என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறார். ஹூ வில் எக்ஸ்பிளைன்? யாரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க? அந்த பர்சன் ஹூ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் நியர் த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோருக்கு இருந்த வெயிட் பண்ணி ஃப்ரெண்டுக்காக அவர் சொல்கிறார், நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா நான் என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், என்ன அக்ரிமெண்ட்டு என்ன அப்பாயின்மெண்ட்டுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறார். சொல்கிறார். அபவுட் த லாங் எகோ தேர் யூஸ்டு டு பி எ ரெஸ்டாரண்ட் வேர் தி ஸ்டோர் ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறார். லாங் எகோ, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொல்கிறார். தேர் யூஸ் டு பி எ ரெஸ்டாரண்ட், இந்த பிளேஸில் நான் நின்றுட்டுருக்கிற பிளேஸில் தான் சொல்கிறார். வேர் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங், இந்த பிளேஸில் நின்றுட்டுருக்கேன்ல, அந்த பிளேஸில் தேர் வாஸ் அ ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது இல்லை அப்படிங்கிறார். அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேர் என்ன? பிக் ஜோஸ் பிராடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படிங்கிறார். உடனே அந்த போலீஸ்மேன் ஆன்சர் பண்ணுறார். until 5 years ago, said the policeman, it was toned down then. And the person who was standing near the hardware store, what did he say? நான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கிற இடத்துல ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அதான் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லுவார். 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஜோஸ் பிராடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று இருந்தது அப்படிங்கிறார். உடனே இவர் போலீஸ் ரிப்ளை பண்ணுறாரு, என்ன சொல்கிறாரு? ஆமாம், 5 yearsக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 5 yearsக்கு முன்னாடி இருந்தது,
but it was toned down then. Toned down means demolished. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அது டெமாலிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறார். The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pearl, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond oddly set. The man in the doorway struck a match. The man in the doorway, who is he? The person who is near the hardware store. ஹார்ட்வேர் பக்கத்தில் அந்த அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஸ்ட்ரக் எ மேட்ச். ஹி ஹேட் அ சிகார் இன் ஹிஸ் மவுத் வித்தவுட் பீயிங் லிட். அதை பருத்தாமல் வச்சுருந்தார். இப்போ என்ன பண்ணுறதுனா மேட்ச் பாக்ஸ் எடுத்து பருத்தி இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கு பருத்துறாரு. இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுற அந்த பிளேஸ் டார்க்காக தான் இருந்தது. இப்போ மேட்ச் பாக்ஸை எடுத்து பருத்தவும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா த லைட் சோட் எ பேர்ல் ஸ்கொயர் ஜார்டு ஃபேஸ். அப்புறம் அந்த லைட்டு வெளிச்சம் வருது. அந்த வெளிச்சத்தில் பார்த்தா அந்த பர்சனோட ஃபேஸ் தெரியுது. யாரோட ஃபேஸு? இந்த டார்க் பிளேஸில் நின்றுருந்தால் அந்த பர்சனோட ஃபேஸ். அதான் சொல்கிறாங்க. பேர்ல்னால் ஒரு டார்க் காம்ப்ளெக்ஷன், ஒரு மங்கி அந்த மாதிரி. ஸ்கொயர் ஜார்டு ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ஜாவில் இருக்குது, ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது. ஜா ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கு. ஆமாம். வித் கீன் ஐஸ் மீன்ஸ் ரொம்ப அப்படியே வெரி இன்ட்ரெஸ்டட், ரொம்ப வாட்ச்ஃபுல் ஐஸ் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே வேற இருக்க ரொம்ப கீனாக. அண்ட் லிட்டில் ஒயிட் ஸ்கார்னால் தலைமை மாதிரி இருக்குது. எங்கே? நியர் ஹிஸ் ரைட் ஐப்ரோவில் தேர் வாஸ் அ ஸ்கார் இன் ஹிஸ் நியர் ஹிஸ் ரைட் ஐப்ரோ. ஹிஸ் ஸ்கார்ப் ஃபின் வாஸ் அ லார்ஜ் டைமண்ட். அவரோட அந்த லைட் வெளிச்சத்தில் இருந்துட்டிங்கன்னா ஸ்கார்ப் பின் இருக்குது, ஸ்கார்ப்பு வச்சுருக்கு, அதில் பார்த்தா பின் இருக்குது. இட் வாஸ் அ டைமண்டில் இருக்குங்கிற அந்த பின்னு கூட ஆல்லி செட். அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுங்கிற. ஏன்னா யூஸ்வலாக அந்த பின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வரில் இருக்கும், டைமண்டில் இருக்கிறதுனால ஆல்லி செட் அப்படிங்கிறாங்க. 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe's Broadies with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. The next morning I was to start for the West to make my fortune. You could not have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again, exactly 20 years from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. In the last passage பார்த்தீங்கன்னா the man who was standing near the hardware store was lighting his cigarette. அவர் சிகரெட் இது பண்ணுறப்ப அவரோட ஃபேஸ் தெரியுது. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார் இருக்குது ரைட் நியர் ஹிஸ் ரைட் ஐப்ரோ பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கார் இருக்குது. அவரோட ஸ்கொயர் ஜா ஃபேஸ். ஜா எப்படின்னா ஸ்கொயர் ஷேஃபில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு he started telling about the agreement. The person who was standing near the hardware store started telling about அந்த அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறார். 20 years ago tonight, said the man. Man refers to the man who was standing near the hardware store. 20 years ago tonight, 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நைட் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறார். I dined here at Big Joe Broadies with Jimmy Wells. என்ன பண்ணேன் இங்கே இந்த இடத்துல தான் என்ன இருந்ததுன்னா நான் நின்றுற இடத்துல தான் பிக் ஜோ பிராடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று இருந்துன்னு சொன்னல. அங்கே தான் ஐ டைண்ட் மீன்ஸ் ஐ டுக் சஃபர், ஐ டுக் டின்னருங்கிறார். யாரா வித்து ஜிம்மி வெல்ஸ் நானும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறார். ஜிம்மி வெல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஜிம்மி வெல்ஸை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு.
how he was அப்படிங்கிறார். my best chum, best friend, best chap, best person அப்படி best friendங்கிறார். the finest chap, finest man in the world, finest good man in the world, best man in the worldங்கிறார். ஜிம்மி வெல்ஸ் சொல்கிறார். ஜிம்மி வெல்ஸ் நான் 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே தான் டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் பிக் ஜோ பிராடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் அப்படிங்கிறார். he and I were raised here in New York. நானும் அவனு were raised means brought up. we were brought up by our parents in New York. நியூயார்க்கில் பிரதர்ஸ் மாதிரி 2 பேர் நெய்பர்ஸ் தான், 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் தான் இருந்தாங்க. அதனால் பிரதர்ஸ் மாதிரி தான் எங்களை வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. we were raised means brought up, bring up by our parents. வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க, பேரண்ட்ஸ் வளர்ந்தோம் அப்படிங்கிறாங்க. நியூயார்க்கில் 2 பேரும் பிரதர்ஸ் மாதிரி தான் வளர்ந்தோம். I was 18 and Jimmy was 20. என்ன when they had an agreement போட்டாங்கல்ல, 2 பேர் பிரிஞ்சு போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதான் சொல்கிறார். I was 18 அப்படிங்கிறார். ஐங்கிறது யாருன்னா the person who was standing near the hardware store. நான் வந்து 18, என்னோடய ஏஜ் வந்து 18. அப்போ வந்து ஜிம்மியோட ஏஜ் 20. ஜிம்மி வெல்ஸுங்கிறத என்னோட ஃப்ரெண்டோட பேர் ஜிம்மி வெல்ஸு, அவரோட ஏஜ் வந்து 20 இயர்ஸுங்கிறார். the next morning, இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்களே பிக் ஜோ பிராடிஸ் ஸ்டேஷன், அது நெக்ஸ்ட் மார்னிங் I was to start for the west to make my fortune. next morning I had to start to the westனா நியூயார்க்லேருந்து வெஸ்ட்டில் I had to go to make my fortune means here money, பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக. ஃபார்ச்சூன்னா இந்த இடத்துல பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக பிரிஞ்சு போக வேண்டியது 2 பேரும். நான் எங்கே போயிட்டேன் அப்படின்னா சிக்காகோ வெஸ்ட்டில் எங்கே போகிறதா சிக்காகோ போயிடுறாரு. சிக்காகோ போக வேண்டியது நெக்ஸ்ட் டே. you couldn't have dragged Jimmy out of New York. dragged means நியூயார்க் விட்டு அவனை வெளியே கொண்டு வர முடியாதுங்கிறார். ஜிம்மி என்ன சொல்லிடுறான், நான் நியூயார்க் விட்டு வெளியே வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறான். பணம் சம்பாதிக்க 2 பேர்த்துக்கும் பணம் தேவைப்படுது. போத் நீட்ஸ் மணி நவ். அதனால் டிசைட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இவன் என்ன டிசைட் பண்ணுறான், நான் இங்கே நியூயார்க் விட்டு வெளியே போய் தான் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறான். யார் அப்படின்னா the person who was standing near the ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர். அவர் பேர் என்னென்னா பாப் அப்படிங்கிறவர் என்ன டிசைட் பண்ணுறாருன்னா, நான் வந்து நியூயார்க் விட்டு வெளியே போய் தான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ட்டு சிக்காகோ போகிறாரு. வெஸ்ட்டுங்கிறது சிக்காகோ போயிடுறாரு. ஆனால் ஜிம்மி என்ன சொல்கிறான், நான் நியூயார்க் விட்டு வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறார். அந்த சொந்த ஊரை விட்டு சில பேர் வெளியே போக மாட்டாங்க, வெளியே எங்கேயும் ஒர்க் பண்ண போக மாட்டாங்க. அது மாதிரி தான். அது மாதிரி யூ couldn't have dragged Jimmy out of New York. அதான் dragged means இழுக்கிறது. ஜிம்மியை வந்து நியூயார்க் விட்டு வெளியே கூப்பிட்டு வர முடியாதுங்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா he thought it was the only place on earth. என்ன இது, இந்த பூமியிலேயே அது மட்டும்தான் பிளேஸ் அப்படின்னு அதாவது சொந்த ஊர் விட்டு வெளியே போக விரும்பல அவர். well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time. we agreed that night refers to that night when they were taking dinner at the பிக் ஜோ பிராடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட். பிக் ஜோ பிராடிஸ் டின்னர் சாப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த நைட்டு. அன்றைக்கி டிசைட் பண்ணுறாங்க, தே அக்ரீடு டிசைட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா வி வுட் மீட் ஹியர் அகெயின். இதான் சொல்லிடுறான்ல, நான் வந்து நியூயார்க் விட்டு வரமாட்டேன் அப்படின்றார் ஜிம்மி. அதனால் என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்க 2 பேரும், வி வுட் மீட் ஹியர் அகெயின், இந்த பிளேஸில் மறுபடியும் மீட் பண்ணணும். இந்த டின்னர் சாப்பிட்டுருந்தாங்களா அந்த பிளேஸில், பிக் ஜோ பிராடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட் அந்த பிளேஸில் எப்போ மீட் பண்ணணும், எக்ஸாக்ட்லி 20 years ஃப்ரம் த டேட் அண்ட் டைம். இதே டைம் அண்டு டேட்டுக்கு 20 years கழித்து மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. நோ மேட்டர் வாட் எவர் கண்டிஷன்ஸ் மைட் பி. என்னது 20 வருஷம் கழித்து எப்படி வேணாலும் இருக்க 2 பேரும். ஹீ மே பி வெரி புவர் ஆர் வெரி ரிச், ஹீ மே பி எ கிரிமினல் ஆர் வாட் எவர் மே பி, எந்த மாதிரி கண்டிஷன் வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் 20 வருஷம் கழிச்சு இங்கே மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. ஆர் ஃப்ரம் வாட் டிஸ்டன்ஸ் வி மைட் ஹவ் டு கம், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணாலும் எவ்வளோ தூரத்தில் வேணாலும் இருந்து 2 பேர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த பிளேஸுக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. வி ஃபிகர்ட் தட் in 20 years each of us ought to have our destiny worked out.
ஏன் 20 இயர்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா, ஏன் 10 இயர்ஸ் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் 20 இயர்ஸ் ஏன் அப்படின்னா வி ஃபிகர்டு மீன்ஸ் கெஸ் பண்ணுறாங்க. என்னென்னா இன் 20 இயர்ஸ் ஈச் ஆஃப் us ought to have our destiny worked out. Destiny means here அவர் தேவையான பணம், எங்களுக்கு தேவையான பணம் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிறது. 20 வருஷத்தில் நாங்கள் செட்டில் ஆகிடுவோம், லைஃப்பில் நல்லா பணம் சம்பாரிச்சிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. 20 வருஷத்துக்குள்ளே பணம் சம்பாரித்து லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறனால தே டுக்கு 20 இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட். 20 இயர்ஸ் கழித்து அக்ரிமெண்ட் இது பண்ணிக்கிறாங்க. அவர் ஃபார்ச்சூன்ஸ் மேட், அதான் 20 வருஷத்தில் எங்களோட ஃபார்ச்சூன்ஸ் எல்லாம் மேட் பண்ணிடுவோம். ஃபார்ச்சூன்ஸ்னால் பணம் சம்பாரிச்சிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. வாட் எவர் தேவர் கோயிங் டு பி, என்னவாக இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க. It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meets, though, it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? Policeman உடனே சொல்கிறார், it sounds pretty interesting. Now the person who was standing near the hardware store, his name is Bob. பாப் என்ன சொல்கிறாரு, ரெண்டு பேர்த்தோட அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறார். அக்ரிமெண்ட் ஏன் போட்டால், இதனால் அக்ரிமெண்ட் போட்ட அந்த அப்பாயின்மெண்ட் இது பண்ணால் அப்படிங்கிற பற்றி சொல்கிறார். உடனே போலீஸ்மேன் சொல்கிறார், இட் சவுண்ட்ஸ் ப்ரெட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங், இட் சீம்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிற. வேறு லாங் டைம் பிட்வீன் மீட்ஸ், ரொம்ப நாள் கழித்து மீட் பண்ணுறீங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறார். இட் சீம்ஸ் டு மீ அப்படிங்கிறார், எனக்கு அப்படி தோணுது, ரொம்ப நாள் கழித்து மீட் பண்ணிங்களா இருக்குது அப்படின்னு தோணுது அப்படிங்கிறார். Haven't you heard from your friend since you left? Since you left from New York. நீ நியூயார்க்லேருந்து வெஸ்ட்டு போயிட்ட, சிக்காகோ போனதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் எதுவும் கரஸ்பாண்ட் மீன்ஸ் லெட்டர் மூலமாக எப்படி பேசிக்கலையா அப்படின்னு கேட்குறாரு. Well, yes. For a time we corresponded, said the other, but after a year or two, we lost track of each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it, pretty lively. But I know Jimmy will meet me here, if he is alive, for he always was the truest, staunchest old chap in the world. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it is worth it if my old partner turns up. Well, yes, for a time we corresponded, said the other. Who does other refer to? Other refer to the person who was standing near the hardware store. He is none other than Bob. பாபு தான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கான் ஃப்ரெண்டுக்காக. அவன் தான். நவ் பாப் இஸ் கிவிங் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் த அக்ரிமெண்ட் டு த போலீஸ்மேன்ட்ட டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்கார். அதனால் இப்போ என்ன போலீஸ்மேன் வந்து லாஸ்ட் பேசுறது என்ன கேட்டார் அப்படின்னா, அந்த போலீஸ் கேட்குறாருல்ல, நீ போனதுக்கப்புறம் மீட் பண்ணலையா, சிக்காகோ அதான் வெஸ்ட்டு போனதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கலையா, கரஸ்பாண்டன்ட் அதான் கம்யூனிகேஷன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு தான் சொல்கிறார், எஸ் ஃபார் எ டைம் வி கரஸ்பாண்டட், வி கம்யூனிகேட்டட். அதான் பாபு சொல்கிறார், ஆமாம் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். பட் ஆஃப்டர் இயர் ஆர் டூ, 1 or 2 இயர்ஸ் கழிச்சு 1 or 2 இயர்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, வி லாஸ்ட் ட்ராக் ஆஃப் ஈச் அதர். ரெண்டு பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதை அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்ல அப்படின்னா, இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு அப்படியே இப்போ 12th படிச்சுருப்பீங்க, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12th வரைக்கும் ஒரே ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. ஒரு 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நல்லா இருந்துட்டு இருப்பீங்க. திடீர்னு என்ன ஆகும், காலேஜ் போகிறப்ப 2 பேரும் வேறு காலேஜில் ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருக்கும், வேறு வழி இல்லாமல். 2 பேருக்கும் வெவ்வேறு கோர்ஸ் இருக்கிறதுனால சீட்டு கிடைக்காதனால வெவ்வேறு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிடுறீங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, 2 பேரும் டிசைட் பண்ணீங்க, நீ அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுண்டா, டெய்லி ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்புறம் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் டெய்லி ஒரு 1 or 2 months ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கு, லேபு, ப்ராக்டிக்கல் இந்த மாதிரி இது டைம் அப்படியே போயிட்டுருக்கறனால, லைப்ரரி இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கனால அதுலேயே டைம் இதாகிடும். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசுகிறது அப்படியே கொஞ்சம் ரொம்ப குறைஞ்சிரும், கடைசியில் பேச முடியாமையே போயிடும். அந்த மாதிரி அது மாதிரி இங்கே ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறார். 2 years வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அதுக்கப்புறம் கரஸ்பாண்ட் பண்ண முடியல. அதாவது எப்படி பேசி இருந்திருக்கலாம், லெட்டர் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க.
அதுக்கு தான் ரீசன் சொல்கிறார் இவரே. யூ சி த வெஸ்ட் இஸ் எ pretty பிக் ப்ரொப்போசிஷன். த வெஸ்ட் ஹியர் மீன் சிக்காகோ. சிக்காகோ பிளேஸ்க்கு தான் நான் போனேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ pretty பிக் ப்ரொப்போசிஷன். ப்ரொப்போசிஷன்னா தியரி ஆர் சிஸ்டம் இஸ் கிவன். இட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ பிஸி பிளேஸ். வேறு ஒன்றும் கிடையாது. வெஸ்ட் வந்து சிக்காகோ பிளேஸில் ரொம்ப பிஸி பிளேஸு. எப்பயுமே ரொம்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜில் வந்து அவ்வளோ இதாக இருக்காது. வில்லேஜில் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும், வேலைகள் அதிகம் இருக்காது. இந்த மாதிரி இதே சிட்டி சைடு போயிட்டால் டைம் போகிறதே தெரியாது. இப்போ சென்னைக்கு கரூருக்கு மாதிரி கரூரில் மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்கிறார். வெஸ்ட் பிளேஸ் வந்து pretty பிக் ப்ரொபோசிஷனுங்கிறார். அண்ட் ஐ கெப்ட் ஹஸ்லிங் அரவுண்ட் ஓவர் இட் pretty lively அதான் சொல்கிறேன். ஐ கெப்ட் ஹஸ்லிங் அரவுண்ட் ஓவர் இட். ஐ கெப்ட் பிஸி ஓவர் இட். அது அங்கே வேலையெல்லாம் நிறையா இருந்ததுனால, பிஸ்னஸ் பிளேஸ் அப்படிங்கிறனால அங்கே நிறைய வேலை இருந்தது. அந்த வேலையிலேயே நான் மூழ்கினால என்னால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறார். பட் ஐ நோ ஜிம்மி வில் மீட் மீ ஹியர் இஃப் ஹீ இஸ் அலைவ். அடுத்து சொல்கிறார். 2 பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. 1 or 2 year மட்டும்தான் கம்யூனிகேட் பண்ணால், அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. பட் ஐ நோ வெரி வெல் தட் ஜிம்மி வில் மீட் மீ ஹியர் இஃப் ஹீ இஸ் அலைவ்ங்கிறார். ஜிம்மி வெல்ஸ் வில் கம் ஹியர் இஃப் ஹீ இஸ் அலைவ் அப்படிங்கிறார். பிகாஸ் he always was the truest, staunchest old chap in the world. Why does he say like that? Because he always was the truest, staunchest mean loyal person in the world ங்கிறார். most loyal person in the world. இந்த வேர்ல்ட்லேயே ரொம்ப உண்மையானவன் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஜிம்மி வெல்ஸ் வருவார் அப்படிங்கிறார். he will never forget me. He never forget that agreement, he said. Who said? Bob. I came 1,000 miles to stand in this door tonight. I came here after crossing 1,000 miles. I came here. It is worth it if my old partner turns up. That's all. This meeting will be worth. நான் 1000 miles கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கேன்ல, ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன்ல, இட் வுட் பி ஒர்த்து. when it would be worth if my old partner means if my friend Jimmy Wells turns up, comes here அப்படிங்கிறார். The waiting man pulled out a handsome watch. The lids of it set with small diamonds. When he was talking, the waiting man here is Bob was pulling out the watch. He had a handsome watch, he said. Handsome means very beautiful. He had a beautiful watch which was kept in his pocket. He pulled out from his pocket. The lids of it, lidsனா அதனோட மூடி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் செட் வித் ஸ்மால் டைமண்ட்ஸ். அதனோட மூடி வந்து இட் இஸ் மேட் ஆஃப் டைமண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறார். 3 minutes to 10 he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. Who pulled out the watch? Bob pulled out the watch. He said, why did he to see the time? He said 3 minutes to 10. He announced. Who announced? Bob said it is 3 minutes to 10. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door, he said. Bob said it was exactly 10 o'clock we parted means we separated here at the restaurant door. Bob said, did pretty well out west. Didn't you ask the policeman? The policeman asked Bob, did pretty well out west. I think you were good in west அப்படிங்கிறார். அதான் how are you in west அப்படிங்கிறார். west here means Chicago. how was your life in west அதான் கேட்குறேன். did pretty well out, நீ நல்லா இருந்தியாட்டுருக்கு அப்படிங்கிறார். didn't you, உன்னோட லைஃப் இப்போ சிக்காகோவில் சூப்பராக தான் இருந்தது அப்படிங்கிறார். தான் ask the policeman. உடனே அவர் ரிப்ளை பண்ணுறாரு, you bet. I hope Jimmy has done half as well. He was kind of plodder though. You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder though good fellow as he was.
I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a grove in New York. He takes the vest to put a razor edge on him. You bet. I hope Jimmy has done half as well. இந்த லாஸ்ட் பேசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ்மேன் ஆஸ்க்டு பாபுகிட்ட கேட்குறாரு. பாபு யாருன்னா த பர்சன் ஹூ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் நியர் த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர். ஹீஸ் நேம்டு பாபு. பாபுக்கிட்ட போலீஸ்மேன் கேட்குறாரு, ஐ திங்க் யூ ஆர் வெல் இன் சிக்காகோ. வெஸ்ட்டில் நல்லா இருந்தில்ல அப்படிங்கிறார். அதாவது டிட் ப்ரெட்டி வெல், நல்லா இருந்தது அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே யூ பெட், யூ அக்ரீடு அப்படிங்கிறார். பாபு ரிப்ளை பண்ணுறார், யூ அக்ரீடு. ஐ ஹோப் ஜிம்மி ஹேஸ் டன் ஹாஃப் ஆஸ் வெல். ஐ ஹோப் தட் ஜிம்மி ஹேஸ் ஆல்சோ டன் ஹாஃப் ஆஸ் வெல். என்ன மாதிரி ரிச் இல்லைனாலும் என்ன மாதிரி ஒரு பாதியாவது, என் அளவுக்கு இல்லைனாலும் என்ன மாதிரி பாதியாவது இருப்பார். அதாவது என்ன மாதிரி சம்பாதிக்கனாலும் எனக்கு என்ன மாதிரி இதில் பாதியாவது சம்பாதிச்சிருப்பார் அப்படிங்கிறார். He was a kind of plodder, though good fellow as he was. He was a kind of plodder. Plodder means he refers to Jimmy Wells. Jimmy Wells பற்றி சொல்கிறார் பாபு. என்ன சொல்கிறார்? He was a kind of plodder. Plodder means a person who works slowly but steadily. A person who toils slowly but steady. ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது, ஸ்லோவாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது, பட்டு ஸ்டெடியாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி பர்சன். அண்ட் தோ a good fellow as he was a good fellowங்கிறார். Who was a good fellow? Jimmy Wells was a good fellowங்கிறார். I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. I have had to compete. கம்பீட்னா போட்டி போட வேண்டியிருந்ததுங்கிறார். ஐ ஹேட் டு கம்பீட் இன் சிக்காகோவில் தான் இருக்கார் பாபு இருந்தார். இப்போ இங்கே வந்திருக்கார், நியூயார்க் வந்திருக்கார். அவரோட ஃப்ரெண்டு ஜிம்மி வெல்ஸை மீட் பண்ணேன். என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஐ ஹேட் டு கம்பீட், போட்டி போட வேண்டியிருக்கு. யாரோட? வித் சம் ஆஃப் த ஷார்பஸ்ட் விட்ஸ். விட்ஸ் மீன்ஸ் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ், வெரி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸோடலாம் போட்டி போட்டு தான் என்ன பண்ணியிருக்கு. கோயிங் டு கெட் மை பைல். ஐ காட் மை பைலுங்கிற. பைல்னா ஃபார்ச்சூன், குவியல்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல அவரோட பணத்தை சொல்கிறார். பணம் சம்பாதிக்கிறது என்னோட பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளோடலாம் போட்டி போட்டு தான் பணம் சம்பாதிச்சேன் அப்படிங்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் சொல்கிறார், நியூயார்க்கையும் அவர் இந்த பிளேஸ் சிக்காகோவையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட் அந்த 2 சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, எ மேன் கெட்ஸ் இன் எ க்ரோவ் இன் நியூயார்க். அதான் சொல்கிறார். கெட்ஸ் இன் எ க்ரோவ் மீன்ஸ் எ டல் ரொட்டீன் தட் டஸ் நாட் சேஞ்ச். ரொட்டீன்னா ஒரே மாதிரி ஒர்க்கு. நியூயார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ஒர்க்கு தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால் என்ன ஆகுது, அதில் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. ஒரே மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறப்ப எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் மிஸ்டேக்ஸ் எதுவுமே வராது. இப்போ அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இருக்க போகிறதில்ல, டெவலப்மெண்ட்டும் இருக்காது. அப்போ என்ன ஆகும், நம்மளோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டாக ஒரே லெவலில் தான் இருக்கும், வேறு இது இருக்காது. அப்போ அதில் எந்த மிஸ்டேக்ஸ், எந்த ப்ராப்ளம், இது மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம், டிஃபிகல்ட்டிஸ் எதுவுமே இருக்காது. அதான் இங்கே சொல்லுவார். நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் ஒரே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ புதுசான ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காது, இன்னோவேஷன் எதுவுமே இருக்காது. அப்போ ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்காது. அதுதான் இங்கே நியூயார்க்கில் அப்படின்னு சொல்கிறார். எ மேன் கெட்ஸ் இன் எ க்ரோவ் இன் நியூயார்க் பட் இட் டேக்ஸ் த வெஸ்ட்டு. ஆனால் வெஸ்ட்டு ஹியர் மீன்ஸ் சிக்காகோ அப்படி கிடையாது, நியூயார்க்கில் மாதிரி கிடையாது. டு புட் எ ரேசர் ஏஜ் ஆன் ஹிம் தான் சொல்கிறார். புட் எ ரேசர் ஏஜ் மீன்ஸ் எ கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன். அதான் சிக்காகோவில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு ஃபேஸ் மெனி டிஃபிகல்ட்டிஸ், மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ண முடியும், அங்கே வாழ முடியும், வாழ்ந்து நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறாரு. அதான் ஒரே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் எந்த மிஸ்டேக்ஸு ப்ராப்ளம் எதுவுமே வரப்போகிறதில்ல. இதை என்னது டெய்லியும் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு, புதுசாக ஏதாவது ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்படிங்கிறப்ப நிறைய ப்ராப்ளம் வரும், நிறைய ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணணும். அதுதான் இங்கே சொல்ல வர்றாரு. வித் திஸ் ஐ ஃபினிஷ் this part of the story. The remaining part of the story will be taught next week. Thank you students.